जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरेट कार्ड माध्यम वार्षिक राशिफल मिथुन राशिंकर। नूतन वर्ष उपलक्षे मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने आपण मानकु अनेक अनेक अभिनंदन जणाई आरंभ करूछु आजिर कार्यक्रम। वार्षिक राशिफल आपण मानकर किपरि कटिबो, ये वर्षटी आपण मानक पई केते आय करिवे, केते व्यय करिवे, केउ ग्रह चलिबो, केते शुभ पाइबे, केते अशुभ फल पाइबे, से संपर्क रे आमे संक्षेप रे आलोचना करिबा। तेबे काल विलंब डेरी न करी मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने आपनक पई भगवान जगन्नाथक पाखरे मोर पूर्ण श्रद्धा निवेदन रखुची। आपण मानको चलापथ कुसुमित हो, आपण मानको अभिनंदन जणाउची। नूतन वर्ष उपलक्षे आपण माने भलरे थांतु, आपण मानको परिवार वर्ग भलरे थांतु, आपण मानको मुंडरे जेते बोझ जेते झड़ जेते जहाँ भी अछि सब किछि सेही प्रभु उद्धार करि दियंतु। एई प्रार्थना करी मो मोर कार्यक्रम को आरंभ करूची। जय श्री कृष्ण। देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी मानको पई 2025 मसिया किपरि कटिबो, जे कि मात्र मु 6टी कार्ड बार करी, प्रत्येक कार्ड रो 2 मास करी ए 6टी कार्ड रे आमे देखिबा जे किपरि आसुची मोर प्रिय मिथुन राशिंकर ए 2025 मसिया। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची देखिबा। जनवरी मास ठारू आरंभ करी डिसेंबर मास पर्यंत मोर प्रिय मिथुन राशि समय किपरि कटिबो से संपर्क रे आमे जानिबा। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने आमे जदि देखिबा एई 2025 मसिया किपरि कटिबो, तेबे वर्तमान परिस्थिति रे आपण कोनोसी निष्पत्ति नबाकू नहीं पारु नाहंती। पुराना किछि चिंता मुंड भीतर को पसी आसीची, तेबे जहा कि असुविधार समस्यार सामना करने को आपन को किछि पड़ुची पड़ी पारे। आपन को परिस्थिति आगठू अधिक भल अछि, सब किछि बुझी पारुचंती, ठीक डील करि पारुचंती। वर्तमान आपन नुआ दिगु को गति करबा पई उद्यम करिसंती। भगवान जा करंती प्राणीर मंगल पई। जदि किछि खराब समय थिला तेबे आगो को आपन को पई आशीर्वादर समय देखा दउची। भगवान आपन को साथी रे रहिबे, सब समस्या रु से आपन को रक्षा निश्चित भाव रे करिवे। मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने जदि आमे देखिबा आ गुटे कार्ड आसीची, ये होची द सन कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। यार माने आपन को सफलता, आपन को ख्याति, आपनकर सबु कार्य सफल होबो। कोनोसी द्रव्यर अभाव ये कार्ड कोची रहइबो नाही। जीवनर कोनोसी पुरुष किंबा छोट पिला आसीबे जा द्वारा आपनकर कोनोसी कार्य सिद्ध करिवे। आपनको सबु आडू ख्याति मिलिबो, सफलता मिलिबो। पॉजिटिव कार्ड अछि ये। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहइबो, स्वप्न किछि पूर्ण होबो। ए वर्षर लव रिलेशन नुआ मोड़ नबो, जहा कि आपनकर मन खुशी होला परि व्यवसाय माने लाभ व्यवसाय करिवे। छात्र छात्री माने भल विद्या अध्ययन करिवे। ये कार्ड जा आसीछि एठी निश्चित भाव रे प्रथम कार्डटी सोर्स कार्ड कहला जे आपनको उपरे भगवान कर सपोर्ट अछि। निश्चित भाव रे आपण लक्ष्य रे पहुंचबे। एठी समस्या प्रथम किंतु लागिबो, किंतु एठी नूतन सूर्यर आलोक देखौछि जा कि आपनकर अनेक गुडी कार्य सफल होबार जोग मध्य देखौछि। किंतु एठी गोटे कार्ड आसिला कोन ना 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ए जो 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसीछि मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने आपण कोनोसी सिचुएशन को, कोनोसी भावना को किंबा कोनोसी व्यक्ति को नहीं ए वर्ष रे बहुत अधिक पॉजिटिव रहिबे। कोनोसी कार्य को नहीं कि रहिबे, कोनोसी परिस्थिति रे भी आपण ताकू छाड़ी परिबे नाही। आपण कोनोसी अतीतर कथा को धरि के बसिबे, जहा कि आपण एकुटिया भी अनुभव करूचंती। आपण कोनोसी व्यक्ति को आपण को कंट्रोल ले आनिबा को चाहउचंती, चाहिबे जार परिणाम भी मध्य खराब हेई पारे। मनी कैरियर व्यवसाय कथा जदी ए वर्ष रे आमे देखिबा आपण बहुत कठिन परिश्रम करी ए पर्यंत पहुंचीचंती। कैरियर रे क्षेत्र रे बहुत भल रहिबो। आपण लोक मान को सह जोगाजोग टिके करि पारु नाहंती। लागुची कि आपण काळे काळे आपण जहा करूचंती लोक माने जानि परिबे, लोक माने बुझी परिबे। सेति लागि आपण को लोक मान को सहित टिके मिसा मिसी ए वर्ष कम हेई पारे, जहा कि कैरियर आगो को निश्चित मध्य भल बढ़िबो। व्यवसाय हो बा कैरियर हो निश्चित भल बढ़िबो। काहे कि ना आपण को लक्ष्य रे अछंती। कारी सहित मिसा मिसी परिवार ए वर्ष जोग बेसी देखा जाउ नै। बहुत किछि अतीतर कथा को आपण नै कि अछंती। रिलेशन होंतु कि आपण को पार्टनर होंतु अधिक पॉजिटिव, बहुत पैसा परायण कंट्रोल करबा को कि आपण को चाहिबो। परस्पर बुझाबणा
ଠିକ ରହି ନପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଘେରିକି ରହିବେ। ସେଥିପରେ ବି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସବୁ ଆୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୀତି ମୁତାବକ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବସିବା କମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡକୁ ନଜର କରିବା, ଆପଣ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ସବୁବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କରିବେ ତାର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଇଏ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ କୋଉ ବାଟରେ ଲଗେଇଲେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ମାନେ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରିବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି ଇଏ ହଉଛି ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଫର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପରଚୁନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାମ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିଲି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟଲ ହୋଇକି କରିବେ, ମାନେ କରିବେ, ଯାହାକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯଦି ଏ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷର କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖିତ ଟିକେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଛି ହେଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିନପାରେ। ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ବାଧା ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଯେ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ନିରବତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମିଶିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅତୀତର ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ରହିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ କାମ କରିବେ, ଯଦି ସଫଳତା ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ସହ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିଶେଷରେ ଏ କାର୍ଡ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ ଯାହା କହୁଛି, ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ବି ମିଳିବ, ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ। ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଯେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ କିଛି ପଇସା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା କିପରି ରହିବ, କୋଉ ଗ୍ରହ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ରହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଯାହାକି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିବେ। ତେଣୁ ତା ପରଠାରୁ ପୁଣି 19 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହିବେ। ତାପରେ 4 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ। ଶନି ବର୍ଷ ସାରା ଅଶୁଭରେ ରହିବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। 18 ତାରିଖ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଅଶୁଭ, କେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ। ତେଣୁ ତା ପରଠାରୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ, କେତୁ ଆସିବେ ଶୁଭ। এইଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଗ୍ରହ ରାହୁ, କେତୁ ଆଉ ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି, এই 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବ। କେତେବେଳେ ଉଠିଯିବେ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ପଡ଼ିବେ। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ, ବିବାହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି,
ଯାହାକି ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଅଧଗତି ରହିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା ହେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ବି କହୁଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଳହ ଗୃହେ ଅଶାନ୍ତି ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିକାର କଥା କହିବି, ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୋଇ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କାହାର ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏ ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ରହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କଥା କହିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ବିଧିପୂର୍ବକ କରଣୀୟ। ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶୁଭ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଆଉ ଯଦି ପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାନା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କହିଲେ ସବୁଜ ଧଳା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନଗଣା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ହାଲକା ହେବ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ମାସର କେତୋଟି ତାରିଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତାରିଖ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ, 4 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ, 31 ତାରିଖ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖଟା 25 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କଥା କହିଲେ 24, 25, 26, 27, 28 ଇଏ ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅପ୍ରେଲ ମାସ କଥା ଯଦି କହିବା ତା 20, 21, 22, 23, 24 ଇଏ ବି ସେଇ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ମାତ୍ର କ'ଣ ନା 5 ଦିନ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଉ ମେ ମାସରେ ଯଦି ଦେଖିବା 18, 19, 20, 21, 22 ଇଏ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ ଖରାପ ସମୟ ରହୁଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଖିଲେ 14, 15, 16, 17, 18 ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 11, 12, 13, 14, 15, 29 ଆଉ 30, 31 ଏଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 4, 5, 6, 7, 8 ଇଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ ତ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଖରାପ ସମୟ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଖିଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5, 29, 30 ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ସମୟ ରହିବ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 4, 5, 6, 7, 8 ଖରାପ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 1, 2, 3, 4, 5, 29 ଖରାପ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖିବା 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 ଇଏ 6 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 22, 23, 24, 25, 26 ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଲାଷ୍ଟ 2-4 ଦିନ ଖରାପ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଏଇ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ତାରିଖରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଏ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବେ ନା ଏଇ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ଶୁଭ କାମ ନିଷେଧ କରିବେ ନାହିଁ କେବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, ଅଘଟଣ ଘଟିବା, କର୍ମଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ମାସର ସୋମବାର ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘାତବାର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ମାସନ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ୟା ଏକ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ। ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ବି ଦେହ ଖରାପ ହେବା ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୁଧଙ୍କର କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବା, ଜିଭା ରୋଗ ହେବା, ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେବା,
ତ୍ରିଦୋଷ ରୋଗ ହବା ପ୍ରତିକାର ଯଦି କହିବି ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ରଙ୍ଗ ବା ନେଳିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ବା କବଚରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳର କବଚ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯିଏକି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାଲିକ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରୂପ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୁତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶି ଏ ବର୍ଷର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟ ବ୍ୟୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆୟ ବ୍ୟୟକୁ ନଜର କରିବା ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ। 8 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବା 14 ଟଙ୍କା ଯଦି ପୁଣି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ, ଯଦି ସତ ରହିବେ 14 ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ବେଳେ 6 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅବଶିଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ ମାନି ମାନେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା ତାହେଲେ 8 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା ବେଳେ 7 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି କଥା ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ରୋଜଗାରଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ରୋଜଗାର ହାତକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିବ। କିଛି ଭଲ ଥିଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନାହିଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ମନ ଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନମ୍ବର ରଖି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କିପରି ପ୍ରତିକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।